जथेदार जगतार सिंह हवारा एक ऐसा शख्स है जिहड़ा इस ब्रह्मांड में दूसरा आदमी नहीं बन सकता। जथेदार जगतार सिंह हवारा साहब 18 ਜਾਂ 19 साल के सन जदों बेअंत सिंह गुज्जर नूं इस तरह उड़ाया सी कि ना ਉਹਦਾ सिर ਲੱਭਾ ਸੀ, ना ਉਹਦੀ ਲੱਤ ਲੱਭੀ ਸੀ, ना ਬਾਂਹ ਲੱਭੀ। ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸੋਚ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ कि एक मुख्यमंत्री आ जिथे उन्हें बैठना है, जिन्हों आपां पंजाब दी सकत्रेत कहने आ, जिथों हवा भी पुण के लंघदी आ, उथों उस बुच्चड़ नूं डौन दा इरादा, ओदी प्लैनिंग किहड़ी दृढ़ता ते किहड़ी भावना नाल कीती होई। उस समय डीजीपी केपीएस गिल सी, जिहड़ा नौजवान जिहदी दाढ़ी फुटदी सी, सिर ते केसरी जां नीला साफा बंदा सी, उहनूं गोली मार दित्ती जांदी। साझीवालता दे प्रतीक, एकता की अखंडता के मदई, सरबत का भला चाहण वाले साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहब जी की निजी गोद में विराजमान साध संगत जी, गज बज के बुलाओ। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। सिख इतिहास के तौर पर गुरु साहब तो बाद सब तो ज़्यादा सत्कार श्री गुरु ग्रंथ साहब को दिता जाता है। श्री गुरु ग्रंथ साहब तो बाद शहीदा सिंघां नूं सत्कार दिता जाता है। शहीदा सिंघां तो बाद जिहड़े शहीद जिंदा शहीद ने उन्हां अगे जिन्ना सजदा किया जाता है, शायद ही होर किसी अगे किया जा सकता है। अज जिस महान शख्सियत के जन्म दिहाड़े ते असीं इत्थे एकत्र होए हैं इस पवित्र स्थान से, ओदा कोई दूसरा बदल नहीं हो सकता। जथेदार जगतार सिंह हवारा एक ऐसा शख्स है जिहड़ा इस ब्रह्मांड में दूसरा आदमी नहीं बन सकता जो जथेदार जगतार सिंह हवारा है। बोले सो निहाल। जथेदार जगतार सिंह हवारा साहब 18 ਜਾਂ 19 साल के सन जदों बेअंत सिंह गुज्जर नूं इस तरह उड़ाया सी कि ना ਉਹਦਾ सिर ਲੱਭਾ ਸੀ, ना ਉਹਦੀ ਲੱਤ ਲੱਭੀ ਸੀ, ना ਬਾਂਹ ਲੱਭੀ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਹੀ 18 साल तो उपर है। मेरी उम्र तकरीबन 32 साल की है, तो इतने नौजवान कुछ 18 साल 19 साल के भी बैठे ने। कोई इस गल नूं सोच ही नहीं सकता कि एक मुख्यमंत्री आ जिथे उन्हें बैठना है, जिन्हों आपां पंजाब की सकत्रेत कहने आ, जिथों हवा भी पुण के लंघदी आ, उथों उस बुच्चड़ नूं डौन दा इरादा, ओदी प्लैनिंग किहड़ी दृढ़ता ते किहड़ी भावना नाल कीती होई। मैं इस गल ते जरूर दसना चाहांगा कि बहुते लोग जदों असीं वकालत दे पेशे 'च हाँ ते सानूं हर धर्म के आदमी नाल, हर फिलॉसफी के आदमी नाल विचरना पैंदा है। कुछ आदमी कहते ने कि जथेदार जगतार सिंह हवारा उन्होंने जां उन्हां दी टीम ने जिहड़ा बंदा मारिया गलत मारता है, कोई होर गलत होंदी बननी चाहिए। असीं उन्हां नूं इह गल समझाउण दी कोशिश करते हैं कि जिहड़ा 1984 दे विच इंदिरा गांधी ने पाप कीता सी, ओदी फौज वालों साडे मुकद्दस स्थान दे तोपां गोले चढ़ा के जो हमला किया सी, ओदी अज तक एक भी FIR नहीं रजिस्टर हुई। एक भी आदमी नूं कानून के दायरे दे विच लिया के सजा नहीं दी गई सी। और ये हासों ही नहीं गल होनी सी कि इंदिरा गांधी नूं कोई अदालत सजा कर दे। ये गल सिंघां नूं चंगी तरह पता सी कि इंदिरा गांधी नूं कोई कानून सजा नहीं दे सकता। खालसा रवायती तौर पर अपनी बदला लेता है और लेता रहेगा।
ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਭਾਈ ਬੇਅੰਤ ਸਿੰਘ ਤੇ ਸਤਵੰਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸੌਦਾ ਲਾਇਆ ਉਹ ਪੰਥਕ ਤੌਰ ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈਗਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੋ ਜਨਰਲ ਵੈਦਿਆ ਦਾ ਸੌਦਾ ਲਾਇਆ ਉਹ ਵੀ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ ਪੰਥਕ ਤੌਰ ਤੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ 1984 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਤਲੇਆਮ ਕੀਤਾ ਸੀ ਇੱਕ ਆਦਮੀ ਬਾਂਹ ਖੜੀ ਕਰਕੇ ਦੱਸ ਦਿਓ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਉਹਦੀ ਬਣਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਸਿਸਟਮ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੈ, ਸਿੱਖਾਂ ਤੇ ਜ਼ੁਲਮ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤੇ ਉਸ ਸਦਰਮ ਤੇ ਜੇ ਸਿੱਖ ਆਪਣਾ ਬਦਲਾ ਆਪ ਨਹੀਂ ਲੈਣਗੇ ਤੇ ਹੋਰ ਕੀ ਕਰਨਗੇ। ਬੇਅੰਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ, ਵੈਸੇ ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਮ ਪਿੱਛੇ ਸਿੰਘ ਲਾਉਣਾ ਗਲਤ ਹੋਏਗਾ, ਬੇਅੰਤ ਬੁੱਚੜ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਆਖਦੇ ਆ। ਬੇਅੰਤ ਬੁੱਚੜ ਨੇ ਐਸਾ ਇੱਕ ਦੌਰ ਚਲਾਤਾ ਸੀ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਿਆਂ ਨਾਲ ਰਲ ਕੇ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਡੀਜੀਪੀ ਕੇਪੀਐਸ ਗਿੱਲ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਨੌਜਵਾਨ ਜਿਹਦੇ ਦਾੜੀ ਫੁੱਟਦੀ ਸੀ, ਸਿਰ ਤੇ ਕੇਸਰੀ ਜਾਂ ਨੀਲਾ ਸਾਫਾ ਬੰਨ੍ਹਦਾ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਗੋਲੀ ਮਾਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਬਗੈਰ ਕਿਸੇ ਕਸੂਰ ਤੋਂ। ਉਹਦਾ ਕਸੂਰ ਸਿਰਫ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਨੌਜਵਾਨ ਸਿਰ ਤੇ ਸਾਫਾ ਬੰਨ੍ਹਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਦਾੜੀ ਨਹੀਂ ਕਟਾਉਂਦਾ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਗੋਲੀ ਮਾਰ ਕੇ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਔਰ ਐਸਾ ਵਰਤਾਰਾ ਇੰਨਾ ਲੰਬਾ ਚੱਲਿਆ ਕਿ ਕੁਝ ਮਾਝੇ ਦੇ ਪਿੰਡ ਐਸੇ ਨੇ ਜਿੱਥੇ 14 ਸਾਲ 15 ਸਾਲ ਕੋਈ ਪਿੰਡ 'ਚ ਬਰਾਤ ਨਹੀਂ ਚੜੀ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਚੜੀ ਕਿ ਕੋਈ ਨੌਜਵਾਨ ਲੜਕਾ ਛੱਡਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਗਿਆ, ਘਰਾਂ ਚੋਂ ਚੁੱਕ ਕੇ, ਖੇਤਾਂ ਚੋਂ ਚੁੱਕ ਕੇ ਨੌਜਵਾਨ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਸਨ। ਔਰ ਬਹੁਤਿਆਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਬਾਹਰ ਜਾਣਾ ਜਿਹੜਾ ਠੀਕ ਸਮਝਿਆ। ਐਸੇ ਦੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਥੇਦਾਰ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਹਵਾਰਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਟੀਮ ਨੇ ਇੱਕ ਵਿਉਂਤਬੰਦੀ ਬਣਾਈ ਕਿ ਜੇ ਇਸ ਪਾਪੀ ਨੂੰ ਨਾ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ ਤੇ ਸ਼ਾਇਦ ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਨੌਜਵਾਨੀ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਆਇਆ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਕੋਈ ਸ਼ੰਕਾ ਨਹੀਂ ਪੈਦਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਕਿ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਹਵਾਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਕੋਈ ਨਿੱਜੀ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਬੇਅੰਤ ਸਿੰਘ ਨਾਲ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਿਰਫ ਪੰਥ ਪ੍ਰਸਤਾ ਸੀ ਕਿ ਜੇ ਬੇਅੰਤ ਸਿੰਘ ਕੁਝ ਸਾਲ ਹੋਰ ਜਿਉਂਦਾ ਰਹਿ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹਨੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਕੰਗਾਲ ਕਰ ਦੇਣਾ, ਨੌਜਵਾਨੀ ਖਤਮ ਕਰ ਦੇਣੀ ਆ, ਤੇ ਇਹਦਾ ਇੱਕੋ ਹੱਲ ਹੈ ਕਿ ਬੇਅੰਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਸੌਦਾ ਲਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਬਹੁਤ ਤਕੜੀ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਆ ਸਿੱਖ ਕਤਰੇ ਤੇ, ਕਿਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੌਕਾ ਮਿਲੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਬਿਲਡਿੰਗ ਆ ਕਿਸੇ ਅਫਸਰ ਨੂੰ ਮਿਲ ਵੀ ਜਾਣਾ ਪੈਂਦਾ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਸੇ ਤਲਾਸ਼ੀਆਂ ਕਰਾ ਕੇ ਜਾਣਾ ਪੈਂਦਾ ਜਿਹਦਾ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਐਸੀ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਉਂਤਬੰਦੀ ਬਣਾ ਕੇ ਇੱਕ ਭਾਈ ਦਿਲਾਵਰ ਸਿੰਘ ਸ਼ਹੀਦ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ RDX ਨਾਲ ਲਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਜਾਨ ਦੀ ਹਿਊਤੀ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਨਾਲ ਬੇਅੰਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਲਾਇਆ, ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਬਦਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਕਹਿਣ 'ਚ ਮੈਂ ਗੁਰੇਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗਾ ਜੇ ਬੇਅੰਤ ਸਿੰਘ ਬੁੱਚੜ ਨੂੰ ਨਾ ਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਅੱਜ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੇ ਸਿਰਾਂ ਤੇ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਿਰਾਂ ਤੇ ਪੱਗਾਂ ਨੇ ਇਹ ਨਾ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਕਹਿਣ 'ਚ ਮੈਂ ਗੁਰੇਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਅਸੀਂ ਵੀ ਜਿੱਦਾਂ ਬਾਕੀ ਸਿੰਘ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੀ ਲਿਸਟ 'ਚ ਹੁੰਨੇ। ਸਾਨੂੰ ਕੋਟ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਹਵਾਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬੇਅੰਤ ਸਿੰਘ ਬੁੱਚੜ ਦਾ ਸੌਦਾ ਲਾਇਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਤੁਰੇ ਫਿਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਅਮਨ ਸ਼ਾਂਤੀ ਨਾਲ ਬਤੀਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਆਇਆ ਇਹਦੀ ਜਿਹੜਾ ਸਧਾਰਨ ਹੈਗਾ ਇਹਦਾ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲਸ ਨੇ। ਖਾਲੜਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕੌਣ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ? ਖਾਲੜਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਤਿਆਰ ਕਰਤੀ ਸੀ ਕਿ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਨੌਜਵਾਨ ਚੁੱਕ ਕੇ ਲਵਾਰਿਸ ਕਹਿ ਕੇ ਸਾੜੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਮਾਰੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਬੀਬੀਆਂ ਦੇ ਵੀ ਕਤਲ ਹੋਏ ਨੇ, ਛੋਟੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਕਤਲ ਹੋਏ ਨੇ, ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੇ ਵੀ ਕਤਲ ਹੋਏ ਨੇ। ਇੱਕ ਲਿਸਟ ਜਾਰੀ ਕਰਤੀ ਕੱਲੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੀ, ਮਾਝਾ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਮਾਝੇ ਰੀਜਨ ਦੀ, 6000 ਨੌਜਵਾਨ ਜਿਹੜਾ ਲਵਾਰਿਸ ਕਹਿ ਕੇ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਜੇ ਇਹ ਨਾ ਸੌਦਾ ਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਤੁਸੀਂ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾ ਲਓ ਕਿ ਇੱਕ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਮਾਝੇ ਦੀ ਇਹ 6000 ਨੌਜਵਾਨ ਮਾਰਤਾ ਹੈ, ਤੇ ਜੇ ਇਹ ਨਾ ਉਹਦਾ ਸੌਦਾ ਲੱਗਦਾ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿੰਨੀਆਂ ਫੇਕ ਐਨਕਾਊਂਟਰ ਜਾਂ ਕਿੰਨੇ ਬੇਕਸੂਰ ਮਾਰੇ ਜਾਣੇ ਸਨ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੀ ਏਡੀ ਵੱਡੀ ਵਿਉਂਤਬੰਦੀ ਬਣਾਈ ਗਈ ਕਿ ਜੇ ਇਹਨੂੰ ਨਾ ਸੌਦਾ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਬੜੀ ਭਿਆਨਕ ਰਹੇਗੀ ਤੇ ਆਪਣਾ ਨੌਜਵਾਨੀ
ਜਦੋਂ 18-19 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਸ਼ਾਇਦ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪੰਥ ਪ੍ਰਤੀ ਇੰਨੀ ਸੋਝੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਕਿ ਮੈਂ ਏਡਾ ਵੱਡਾ ਕਾਰਾ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣ ਕੇ ਕਈਆਂ ਦੀਆਂ ਲੱਤਾਂ ਕੰਬਣ ਡੈ ਪੈਂਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਇੱਕ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਡਾਲ ਦੇਣਾ ਔਰ ਐਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨੇ ਡਾਲਣਾ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਲੱਭਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਔਰ ਏਡੀ ਤਗੜੀ ਵਿਉਂਤਬੰਦੀ ਕਿ ਇਹਦਾ ਸੀਬੀਆਈ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਤੱਕ ਚੱਲਣੀ, ਔਰ ਫਿਰ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਕਬੂਲ ਕਰਨਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਬਿਲਕੁਲ ਸੌਦਾ ਲਾਇਆ ਤੇ ਆਹ ਕਾਰਨ ਨੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਲਾਇਆ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਅਸੀਂ ਕਰਦੇ ਆ, ਇੱਕ ਤੇ ਇਹਦਾ ਇਹ ਪਹਿਲੂ ਸੀ ਕਿ ਫੇਕ ਇਨਕਾਊਂਟਰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਰਹੇ ਸਨ, ਕੋਈ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਗਾੜੀ ਕੋਈ ਅਪੀਲ ਦਲੀਲ ਨਹੀਂ ਸੁਣੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ, ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਮੁੰਡੇ ਮਾਰੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸਨ, ਘਰਾਂ ਤੋਂ ਚੁੱਕ ਕੇ ਮਾਰੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸਨ, ਬੀਬੀਆਂ ਦੀ ਬੇਪਤੀ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਦਾ ਸੌਦਾ ਲਾਇਆ ਗਿਆ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਦੂਸਰਾ ਪਹਿਲੂ ਆ, ਇਸ ਵੇਲੇ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਨਿਗਾਹ ਮਾਰ ਲਿਓ, ਕਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੀਡਰ ਜਾਂ ਕਿਹੜਾ ਜਥੇਦਾਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਮਾਨਦਾਰ ਦੇਖਦਾ ਹੈ ਕੌਮ ਪ੍ਰਤੀ, ਜਾਂ ਜਿਹਦੇ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਉਮੀਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਉਹ ਕੌਮ ਨੂੰ ਸੇਧ ਦੇ ਸਕਦਾ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਸਪਸ਼ਟ ਇੱਥੇ ਕਰ ਦਵਾਂ, ਸਾਡੇ ਲਈ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਹਵਾਰਾ ਹੀ ਜਥੇਦਾਰ ਹੈ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦਾ। ਕੋਈ ਮੰਨੇ ਨਾ ਮੰਨੇ, ਪਰ ਮੈਂ ਮੰਨਦਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਲਈ ਜਥੇਦਾਰ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਹਵਾਰਾ ਹੀ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਕਾਰਨ ਦੱਸ ਦੇਣਾ ਕਿ ਕਿਉਂ ਜਥੇਦਾਰ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਸਾਰੇ ਪੰਥ ਦਾ ਜਥੇਦਾਰ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਜਥੇਦਾਰ 10 ਲੱਖ ਦੇ ਇਕੱਠ ਨੇ ਸਰਬੱਤ ਖਾਲਸਾ ਸੱਦ ਕੇ ਚੱਬੇ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਥਾਪਿਆ ਹੋਏਗਾ, ਉਹ ਕੌਮ ਦਾ ਜਥੇਦਾਰ ਹੋਏਗਾ, ਨਾ ਕਿ ਉਹ ਹੋਏਗਾ ਜਿਹੜਾ ਬਾਦਲ ਦੀ ਦੇਰ ਤੋਂ ਨਿਕਲੇਗਾ। ਗਿਆਨੀ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਜਥੇਦਾਰ ਬਾਦਲਾਂ ਦਾ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਸਾਡਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕੌਮ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹੁਣ ਬੜੀ ਚੰਬੇ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਕੋਲ ਸੱਤਾ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਗੱਲ ਤੇ ਕਰਨੀ ਦੂਰ ਦੀ ਆ, ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਇਹ ਡਾਂਗਾ ਮਾਰਦੇ ਸੀ। ਇਹਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਕੋਲ ਸੱਤਾ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਗੱਲ ਤੇ ਕਰਨੀ ਦੂਰ ਦੀ ਆ, ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਇਹ ਡਾਂਗਾ ਮਾਰਦੇ ਸੀ, ਗੋਲੀਆਂ ਮਾਰਦੇ ਸਨ। ਆਇਆ ਬਹਿਬਲ ਕਲਾਂ ਜਾਂ ਬਰਗਾੜੀ ਕਾਂਡ ਦੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਨਸਾਫ ਮੰਗਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਉਹ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਭਾਈ ਭਗਵਾਨ ਕਿਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਹੋਣਾ ਨੂੰ ਤੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸਾਥੀ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੋਲੀਆਂ ਮਾਰ ਕੇ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ। 2015 ਦੀ ਘਟਨਾ ਹੈ, 2022 ਆ ਗਿਆ ਹੈ, 7 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਕੋਈ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਬਾਂਹ ਖੜੀ ਕਰਕੇ ਦੱਸ ਦਿਓ ਕਿੰਨੀਆਂ ਬੇਅਦਬੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ 2015 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਹੋਵੇ। ਕਿਉਂ ਇਦਾਂ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਕਿਉਂ ਇਦਾਂ ਦਾ ਸਮੀਕਰਨ ਬਣਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਰਵਾਇਤੀ ਤੌਰ ਤੇ ਆਪਣਾ ਬਦਲਾ ਆਪ ਹੀ ਲੈਣਾ? ਨਾਭੇ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਮੁੱਖ ਦੋਸ਼ੀ ਸੀ ਬਰਗਾੜੀ ਕਾਂਡ ਦਾ, ਬੇਅਦਬੀ ਕਾਂਡ ਦਾ, ਮੋਹਿੰਦਰ ਬਿੱਟੂ, ਉਹਨੂੰ ਜੇ ਸੌਦਾ ਲਾਇਆ ਤੇ ਭਾਈ ਮਨਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹੋਣਾ ਨੇ ਸੌਦਾ ਲਾਇਆ, ਪਗੜਾਣੇ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ। ਉਹ ਦੋ ਜਾਣੇ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋ ਗਈ ਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਮੋਹਿੰਦਰ ਬਿੱਟੂ ਆ ਜਿਹਦੇ ਤੇ ਦੋਸ਼ ਲੱਗੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹਨੇ ਬੇਅਦਬੀ ਕਰਾਉਣ 'ਚ ਪਹਿਲਾ ਹੱਥ ਉਹਦਾ ਹੈ। ਉਹਨੂੰ ਫਸਟ ਕਲਾਸ ਜਿਹੜਾ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਹੂਲੀਅਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਆ। ਉਹਦੇ ਕਮਰੇ 'ਚ ਕੂਲਰ ਲਾਇਆ ਗਿਆ, ਜਿੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਬੈਰਕ ਹੁੰਦੀ ਆ ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ ਸਪੈਸ਼ਲ ਬੈਰਕ ਦਿੱਤੀ ਆ। ਸਪੈਸ਼ਲ ਬੈਰਕ ਦੇ ਨਾਲ ਕੂਲਰ ਲੱਗਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਟੀਵੀ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਬੈੱਡ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਤੇ ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਸਭ ਤੋਂ ਹੈਰਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਸੀ, ਉਹਦੀ ਬੈਰਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਉਹਨੂੰ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਇਦਾਂ ਦਾ ਸਮੀਕਰਨ ਚੱਲੇਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਦੋਸ਼ੀ ਨੇ ਇਹਦੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਘਟਨਾ ਦੇ, ਬੇਅਦਬੀਆਂ ਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਦਾਂ ਦਾ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਹੋਰ ਸਿੰਘ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸੌਦਾ ਨਹੀਂ ਲਾਉਣਗੇ ਤੇ ਹੋਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਰ ਪਾਉਣਗੇ। ਸੋ ਉਹ ਇਦਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਸਮੀਕਰਨ ਸਟੇਟ ਤਿਆਰ ਕਰਦੀ ਆ। ਕਿਸੇ ਦਾ ਇਹ ਦਿਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਐਸਾ ਕੰਮ ਕਰੀਏ, ਪਰ ਜਿਹਨੇ ਲਾਅ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਡਿਊਟੀ ਆ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਜਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ, ਉਹ ਫੇਲ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਹੁਣ ਦੁਬਾਰਾ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਕਿੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਫੇਲ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਬਰਗਾੜੀ 'ਚ ਫੇਲ ਹੋਏ ਨੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਹਿੰਦਰਪਾਲ ਬਿੱਟੂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਸਜ਼ਾ ਟਾਈਮ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ, ਬੇਅਦਬੀਆਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ,
ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 1984 ਤੋਂ ਕਿਸੇ ਦੋਸ਼ੀ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿੰਨੇ ਫੇਕ ਇਨਕਾਊਂਟਰ ਹੋਏ ਨੇ। ਖਾਲੜਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਸ ਵੇਲੇ ਜਨਤਕ ਨੇ, ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਸਿੰਘ ਮਜਬੂਰ ਹੋ ਕੇ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਬਦਲਾ ਆਪ ਲੈਣ ਤੇ ਮਜਬੂਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਪਟਿਆਲੇ ਵਾਲੇ ਇਨਸੀਡੈਂਟ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਚੂੜੀਆਂ ਵੱਢ ਕੇ ਦੇਖਦੇ ਨੇ ਸ਼ਿਵ ਸੈਨਾ ਦੇ ਕੁਝ ਅਖੌਤੀ ਲੀਡਰ, ਕੀ ਇਹ ਜਾਗਦੇ ਨੇ ਕਿ ਮਰ ਗਏ ਨੇ। ਇੱਕ ਹਰੀਸ਼ ਸਿੰਘਲਾ ਨਾਂ ਦਾ ਬੰਦਾ 28 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਇਹ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਐਲਾਨਨਾਮਾ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਅਸੀਂ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਮੁਰਦਾਬਾਦ ਦਾ ਮਾਰਚ ਕੱਢਾਂਗੇ। ਕਿਉਂ ਕੱਢਾਂਗੇ? ਜਦੋਂ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਲਲਕਾਰ ਮਾਰੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਮੁਰਦਾਬਾਦ ਦਾ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮਾਰਚ ਕੱਢ ਕੇ ਦਿਖਾਓ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੰਦੇ ਦੇ ਪੁੱਤ ਬਣਾ ਦਾਂਗੇ, ਕੋਈ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਇਹਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਆ ਭਾਈ ਜਸਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰਾਜਪੁਰਾ ਸਾਹਿਬ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਕਾਲਯੂਥ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਾਹਿਬ, ਸਤਵੰਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਹੋਰ ਸਾਡੀ ਟੀਮ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਕਾਲਯੂਥ ਦੀ, ਜਿਹੜੀ ਅਕਾਲ ਯੂਥ ਜਥੇਦਾਰ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਹਵਾਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਤੇ ਚੱਲਦੀ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਐਸਐਸਪੀ ਪਟਿਆਲਾ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਮੰਗ ਤੇ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਪਰ ਉਹਦਾ ਵਿਰੋਧ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਹਿਣ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਜਜ਼ਬਾਤ ਜੁੜੇ ਨੇ। ਅੱਜ ਨਹੀਂ ਬਣਨਾ, ਕੱਲ ਨਹੀਂ ਬਣਨਾ, ਪਰ ਬਣੇਗਾ ਜ਼ਰੂਰ, ਅਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਬਣਾਵਾਂਗੇ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਨਹੀਂ ਮੰਗ ਕਰਦੇ, ਪਰ ਲਵਾਂਗੇ ਜ਼ਰੂਰ। ਜਦੋਂ ਸਾਡਾ ਕਿਤੇ ਦਾਅ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਅਸੀਂ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਜ਼ਰੂਰ ਬਣਾ ਲਾਂਗੇ। ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਮੁਰਦਾਬਾਦ ਮਾਰਚ ਕੱਢਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਆ ਹਰੀਸ਼ ਸਿੰਘਲਾ ਨੇ, ਇਹਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਆਇਆ 2-4 ਦਿਨ ਤੋਂ ਇਹ ਲਗਾਤਾਰ ਜਾਂਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਐਸਐਸਪੀ ਨਾਨਕ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਮਿਲਣ, ਪਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਸਿਰ ਤੇ ਜੂੰ ਨਹੀਂ ਸਰਕੀ ਕਿ ਏਡੀ ਵੱਡੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਕ੍ਰੀਏਟ ਹੋ ਜਾਣੀ ਆ। ਬਹੁਤੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਮਾਤ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਪੱਖੀ ਆ, ਮੈਂ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਐਲਾਨ ਕਰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਪੱਖੀ ਆ। ਜੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੋਈ ਬੋਲੇਗਾ, ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਚੁਭੇਗੀ, ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਚੱਲਾਂਗੇ। ਔਰ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਭਿੰਡਰਾਂਵਾਲੇ ਦੇ ਪੁਤਲਾ ਫੂਕਣ ਦੀ ਤੇ ਦੂਰ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੋਈ ਅਪਸ਼ਬਦ ਵੀ ਬੋਲੇਗਾ ਤੇ ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਲੋੜ ਪਈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਰਵਾਇਤੀ ਤੌਰ ਤੇ ਉਹਦਾ ਸੌਦਾ ਵੀ ਲਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਉਹ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਮੁਰਦਾਬਾਦ ਦੇ ਐਲਾਨਨਾਮੇ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਮਾਰਚ ਕੱਢਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਮੁਰਦਾਬਾਦ ਕੱਢਣ ਵਾਲੇ ਦੀ ਜੀਭ ਵੜ ਦਿਆਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਨਾਨਕ ਸਿੰਘ ਐਸਐਸਪੀ ਨੂੰ ਮੈਮੋਰੈਂਡਮ ਦਿੱਤੇ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੀਵੈਂਟਿਵ ਮੇਜਰ ਥੱਲੇ ਰੋਕਿਆ ਜਾਵੇ, ਪਰ ਕਿਸੇ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਦੀ ਹਿੰਮਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੀਵੈਂਟਿਵ ਮੇਜਰ ਥੱਲੇ। ਹਰੀਸ਼ ਸਿੰਘਲੇ ਦਾ ਇੱਕ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ 28 ਤਰੀਕ ਤੋਂ 27 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਉਹਨੂੰ ਅਰੈਸਟ ਕਰ ਲੈਂਦੇ, ਉਹਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਤੇ ਇਹ ਕਦੀ ਵੀ ਘਟਨਾ ਪਟਿਆਲੇ ਵਾਲੀ ਇਨਸੀਡੈਂਟ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਉਹਦੇ ਹਾਲ ਦਵਾਈ ਮੱਚੀ ਆ, ਰੋਜ਼ ਸਾਡੇ ਨੌਜਵਾਨ ਫੜੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਝੂਠੀ 76 ਨੰਬਰ ਐਫਆਈਆਰ ਕੱਟੀ ਆ। ਐਫਆਈਆਰ ਦੇ ਕੰਟੈਂਟ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਕੁਝ ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਤੇ ਕੁਝ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਮਾਰੂ ਹਥਿਆਰ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਲੈ ਕੇ ਮੰਦਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ, ਮੰਦਿਰ ਦੀਆਂ ਬਣੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਗੋਲਕਾਂ ਲੁੱਟੀਆਂ ਔਰ ਉੱਥੋਂ ਪੈਸੇ ਚੋਰੀ ਕੀਤੇ ਔਰ ਸਾਡੇ ਧਰਮ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬੋਲਿਆ ਤੇ 295 ਧਾਰਾ ਤੇ 380 ਧਾਰਾ ਦੇ ਥੱਲੇ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦਰਜ ਨੇ। ਰੋਜ਼ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਫੜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਬੇਵਜੂਦ। ਆਇਆ ਇਹ ਗੱਲ ਰੁਕ ਸਕਦੀ ਸੀ, ਰੋਕਣੀ ਕਿਵੇਂ ਸੀ? ਮੈਂ ਤੇ ਨਹੀਂ ਰੋਕਣੀ ਸੀ, ਰੋਕਣੀ ਉਥੋਂ ਦੇ ਐਸਐਸਪੀ ਨੇ ਸੀ ਜਾਂ ਉਥੋਂ ਦੇ ਡੀਸੀ ਨੇ ਸੀ। ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਰੋਕਦੇ? ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਰੋਕਦੇ ਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਜਿੰਨਾ ਜ਼ੁਲਮ ਹੋਏਗਾ ਉਹ ਕਰਨ ਤੇ। ਹੁਣ ਕਿਉਂ ਤੜਫਦੇ ਫਿਰਦੇ ਨੇ? ਜਦੋਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੁਰਦਾਬਾਦ ਮਾਰਚ ਕੱਢਣਾ ਸੀ ਫਿਰ ਉਹ ਬਾਹਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਏ। ਸਾਡੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੇ ਲਲਕਾਰਿਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰੇ ਜਾ ਕੇ ਕਿ ਆਓ ਫਿਰ ਕੱਢ ਕੇ ਦਿਖਾ ਦਿਓ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ 'ਚ ਹਿੰਮਤ ਹੈਗੀ ਆ। ਸੋ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਚੂੰਡੀਆਂ ਵੱਢ ਕੇ ਚੈੱਕ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਟੈਸਟ ਪਿਨ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਾਗਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਮਰ ਗਏ ਹਾਂ। ਪਰ ਪਟਿਆਲੇ ਵਾਲੇ ਇਨਸੀਡੈਂਟ ਤੋਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਜਾਗ ਹੋ ਗਈ ਆ ਕਿ ਸਿੰਘ ਜਾਗਦੇ ਨੇ ਔਰ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਬਿਲਕੁਲ ਤਿਆਰ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਜਿੱਦਣ ਮੌਕਾ ਆ ਗਿਆ, ਜਿੱਦਣ ਸਾਡੇ ਜਥੇਦਾਰ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਕਰਤਾ, ਉਦੋਂ ਕੋਈ ਏਜੰਸੀ, ਉਦੋਂ ਕੋਈ ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ, ਉਦੋਂ ਕੋਈ ਸਰਕਾਰ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਡੱਕ ਸਕੇਗੀ। ਉਦੋਂ ਜ਼ਰੂਰ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਬਣੇਗਾ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਜਥੇਦਾਰ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਹਵਾਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਆ। ਹਵਾਰਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਦੇਰ ਤੋਂ ਸੁਭਾਗ ਪ੍ਰਾਪਤ ਆ ਕਿ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦਾ। ਲੀਗਲ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਮੌਕਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪੈਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦਾ।
ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਪੈਰਵਾਈ ਦੇ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋ ਧਾਰਮਿਕ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਆ ਉਹਦਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਗੁਣ ਸਿੱਖਦੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗਾ। ਜਥੇਦਾਰ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਹਵਾਰਾ ਤੇ ਕੁੱਲ 36 ਕੇਸ ਰਜਿਸਟਰ ਸਨ। 36 ਕੇਸਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਬੇਅੰਤ ਸਿੰਘ ਐਸੀਨੇਸ਼ਨ ਕੇਸ ਆ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਮਰ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਹੋਈ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਥਲੜੇ ਕੋਰਟ ਜਿਹੜੀ ਟ੍ਰਾਇਲ ਕੋਰਟ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਉਸ ਕੇਸ 'ਚ ਜਥੇਦਾਰ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਹਵਾਰਾ ਨੂੰ ਤੇ ਰਾਜੋਮਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਫਾਂਸੀ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਬਾਕੀ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਉਮਰ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਫਾਂਸੀ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਪੰਜਾਬ ਐਂਡ ਹਰਿਆਣਾ 'ਚ। ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਫਾਂਸੀ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਤੋੜ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਜ਼ਾ ਉਮਰ ਕੈਦ 'ਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ CBI ਨੇ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਹੜੀ ਅੱਜ ਵੀ ਪੈਂਡਿੰਗ ਆ, ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਮਰ ਕੈਦ ਕੀਤੀ ਆ ਉਹ ਗਲਤ ਕੀਤੀ ਆ। ਸਾਰੇ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਫਾਂਸੀ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਅਪੀਲ ਕਦੇ ਵੀ ਪੈਂਡਿੰਗ ਆ। ਇਹ ਤੇ ਬੇਅੰਤ ਸਿੰਘ ਐਸੀਨੇਸ਼ਨ ਕੇਸ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਕੇਸ ਝੂਠੇ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਬੇਫਜ਼ੂਲ ਸਨ। ਬਹੁਤੇ ਕੇਸ ਹਨ ਜੋ ਬਰੀ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਸਿਰਫ ਇਸ ਵੇਲੇ ਉਹਨਾਂ ਤੇ 4 ਕੇਸ ਬਕਾਇਆ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਬਾਕੀ ਨੇ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ, ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੱਲ ਇਸ ਕਰਕੇ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਸਮਝ ਆ ਜਾਏਗਾ ਕਿ ਇੰਡੀਅਨ ਸਟੇਟ ਜੁਡੀਸ਼ਰੀ ਕਰਦੀ ਕੀ ਹੈ ਸਾਡੇ ਨਾਲ। ਇੱਕ ਕੇਸ FIR ਨੰਬਰ 271 ਹੈ, ਉਹ ਸੈਕਟਰ 17 ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦਾ ਪੈਂਡਿੰਗ ਕੇਸ ਆ। 2005 ਦਾ ਕੇਸ ਆ। 2005 ਦਾ ਕੇਸ ਅੱਜ 2022 ਹੋ ਗਈ ਆ, ਅੱਜ ਤੱਕ ਸ਼ੁਰੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਮਤਲਬ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਹਿਸਾਬ ਲਾ ਲਓ 17 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਬੰਦਾ ਕਸਟਡੀ 'ਚ ਆ, ਪਰ ਕੋਰਟ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੇਸ ਨਹੀਂ ਚਲਾਇਆ। ਉਸ ਕੇਸ 'ਚ 4 ਮੁਲਜ਼ਮ ਹੋਰ ਸਨ, ਉਹ 2009 ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਜਥੇਦਾਰ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਹਵਾਰਾ ਦਾ ਟ੍ਰਾਇਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। ਇਦਾਂ ਹੀ ਇੱਕ ਸੈਕਟਰ 36 ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਦਾ ਕੇਸ ਹੈਗਾ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦਾ, ਉਹ ਵੀ ਲਗਭਗ 2005 ਦਾ ਹੀ ਆ। ਉਹਦੇ 'ਚ ਵੀ ਸੇਮ ਪ੍ਰੋਸੀਜਰ, 17 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਕੇਸ ਹੀ ਨਹੀਂ ਚਲਾਇਆ। ਅਸੀਂ 2022 ਫਰਵਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੇ 'ਚ ਇੱਕ ਦਰਖਾਸਤ ਲਾਈ। ਵੈਸੇ ਤੇ ਡਿਊਟੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਜੁਡੀਸ਼ਰੀ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਆ ਕਿ ਕਿਸੇ ਤੇ ਕੇਸ ਪੈਂਡਿੰਗ ਆ ਉਹਨੂੰ ਜਲਦ ਤੋਂ ਜਲਦ ਖਤਮ ਕਰਨਾ। ਫਾਸਟ ਟਰੈਕਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੋਰਟਾਂ ਦੇ ਅਸੀਂ ਨਾਮ ਸੁਣਦੇ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਸੁਣਦੇ ਹੋਵੋਗੇ ਕਿ ਫਾਸਟ ਟਰੈਕ ਕੋਰਟ ਆ ਜੀ, ਸਪੀਡੀ ਜਿਹੜਾ ਟ੍ਰਾਇਲ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਇੱਕਦਮ ਫੈਸਲੇ ਕਰਨੇ ਨੇ। ਇਹ ਇਦਾਂ ਦਾ ਟ੍ਰਾਇਲ ਜਿਹੜਾ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਇਦਾਂ ਦਾ ਵਿਤਕਰਾ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਫਰਵਰੀ 2022 ਦੀ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਲਾਈ, ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਮੁਲਜ਼ਮ ਆ, ਤਿਹਾੜ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਬੰਦ ਆ, ਸਾਡੇ ਖਿਲਾਫ ਇਹ ਪਰਚਾ ਪੈਂਡਿੰਗ ਆ, ਇਹਨੂੰ ਡਿਸਾਈਡ ਕਰੋ। ਉਹਨੂੰ ਡਿਸਾਈਡ ਕਰਨ ਲਈ ਜੱਜ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਮਈ ਦੀ ਤਰੀਕ ਪਾਤੀ। ਮਤਲਬ ਕਿ ਕੇਸ ਵੀ ਨਹੀਂ ਨਿਬੇੜਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਇੱਕ ਇਦਾਂ ਹੀ ਖਰੜ ਦਾ ਕੇਸ ਹੈ, ਇੱਕ ਸੁਹਾਣਾ ਦਾ, ਜਿਹੜੇ ਦੋਨੋਂ ਮੋਹਾਲੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ 'ਚ ਪੈਂਦੇ ਨੇ। ਇਦਾਂ ਕਰਕੇ 4 ਕੇਸ ਨੇ ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੁਰਾਣੇ ਨੇ। ਕੋਈ 15 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣਾ ਹੈ, ਕੋਈ 17 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣਾ ਹੈ, ਉਹ ਸ਼ੁਰੂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਕੇਸ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਕਿ ਇਹ ਸਾਰੇ ਕੇਸ ਝੂਠੇ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਰੀ ਹੋਣਾ 100% ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਰੋਲ ਦਾ ਰਾਈਟ ਮਿਲ ਜਾਣਾ। ਪਰੋਲ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਫਰਲੋ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਫਰਲੋ ਉਸ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਸਾਰੇ ਕੇਸ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣ। ਖਤਮ ਤੋਂ ਭਾਵ ਜਾਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਕੇਸਾਂ 'ਚ ਸਜ਼ਾ ਹੋ ਜੇ, ਜਾਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਮਿਲ ਜੇ, ਜਾਂ ਸਾਰਿਆਂ 'ਚ ਬਰੀ ਹੋ ਜਾਣ। ਹੁਣ ਇਹ 4 ਕੇਸ ਇਸ ਕਰਕੇ ਰੱਖੇ ਨੇ ਪੈਂਡਿੰਗ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿ ਕਿਤੇ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਹਵਾਰਾ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਨਾ ਆ ਜਾਣ, ਕਿਤੇ ਫਰਲੋ ਦਾ ਰਾਈਟ ਨਾ ਮਿਲ ਜੇ। ਹੁਣ ਇਹ ਬੜੀ ਚੱਪੇ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਸੋਚੋਗੇ ਵੀ ਬਾਹਰ ਆਉਣ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਜੇ ਜਥੇਦਾਰ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਹਵਾਰਾ ਬਾਹਰ ਆ ਜਾਏਗਾ ਤੇ ਕੀ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਆਪਣੇ ਰਾਜਪੁਰਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਵੀ ਹੁਣੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਸਿਰਫ ਇਹੋ ਹੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਗੱਲ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ ਜਾਂ ਇਹੋ ਹੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਕਹਿੰਦੀ ਆ ਕਿ ਬਾਕੀ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦਾਂਗੇ, ਜਥੇਦਾਰ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਹਵਾਰਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਛੱਡਣਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਆ। ਕਾਨੂੰਨੀ ਢੀਕਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਕਿ 4 ਕੇਸ ਪੈਂਡਿੰਗ ਨੇ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਛੱਡਣਾ। ਉਹ ਕੇਸ ਸਾਰੇ ਝੂਠੇ ਨੇ। ਅੱਜ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਲਿਓ ਤਾਂ ਮਹੀਨੇ 3 ਦੇ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਕੇਸਾਂ 'ਚ ਹੈਗਾ ਹੀ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਿੱਦਾਂ ਜਥੇਦਾਰ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਹਵਾਰਾ ਬਾਹਰ ਆ ਜਾਏਗਾ, ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣ ਸਕਦਾ। ਜਿੱਦਾਂ ਜਥੇਦਾਰ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਹਵਾਰਾ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਆ ਗਿਆ, ਉਦੋਂ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਬਦਲ ਜਾਏਗੀ।
ਜਥੇਦਾਰ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਹਵਾਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਬਿਆਨ ਸੁਣਿਆ ਹੋਏਗਾ ਕੁਝ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਰੇਪ ਹੋ ਗਏ ਸੀ ਛੋਟੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ। ਉਹਦਾ ਜਥੇਦਾਰ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਹਵਾਰਾ ਨੇ ਆਪਣੇ ਭਰੇ ਦਿਲ ਨਾਲ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਮੈਨੂੰ 2 ਦਿਨ ਮੇਰੇ ਹਵਾਲੇ ਦਿੱਲੀ ਕਰ ਦਿਓ ਔਰ ਮੈਂ ਇਹ ਵਾਅਦਾ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਇੱਥੇ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਕੋਈ ਰੇਪ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੋਚੇਗਾ। ਇਹਦਾ ਦਾ ਸਮੀਕਰਨ ਬਦਲੇਗਾ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਰੋਨੇ ਆ ਕਿ ਪਟਵਾਰਖਾਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਪੈਸੇ ਮੰਗਦਾ ਹੈ, ਪਟਵਾਰੀ ਮੰਗਦਾ ਹੈ, ਥਾਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਲੱਗਿਆ ਡਰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਸਕੂਟਰ ਚੋਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਡਰਦਾ ਰਬਟ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲਿਖਾਉਣ ਜਾਂਦਾ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਮੇਰਾ ਸਕੂਟਰ ਤੇ ਗਿਆ ਹੀ ਗਿਆ, ਮੇਰੇ ਪਰਸ ਤੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਮੁਨਸ਼ੀ ਜਾਂ ਥਾਣੇਦਾਰ ਪੈਸੇ ਨਾ ਕੱਢ ਲੇ। ਐਸਾ ਮਾਹੌਲ ਹੈ। ਕੋਈ ਲੜਕੀ ਦੂਰ ਜਾਣ ਪੜਨ ਜਾਣ ਲਈ ਡਰਦੀ ਹੈ ਇਸ ਵੇਲੇ ਕਿ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਆਉਣਾ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ। ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਤਾਂ ਹੀ ਠੀਕ ਹੋਣੀਆਂ ਜਦੋਂ ਜਥੇਦਾਰ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਹਵਾਰਾ ਨੇ ਬਾਹਰ ਆ ਜਾਣਾ। ਹੋਰ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਐਸਾ ਆਦਮੀ, ਕੋਈ ਐਸਾ ਲੀਡਰ ਨਹੀਂ ਦਿਖ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜੋ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਠੀਕ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਬੇਅਦਬੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਕੋਈ ਬੇਅਦਬੀ ਦਾ ਕਰਨ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲਏਗਾ ਜਿੱਦਾਂ ਜਥੇਦਾਰ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਹਵਾਰਾ ਬਾਹਰ ਹੋਏਗਾ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਦੀ, ਬਹੁਤ ਬਿਆਨ ਵਾਇਰਲ ਹੋਇਆ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦਾ। ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਅੱਜ ਕਹਿੰਦਾ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਕਰਾਉਣੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ। ਇੱਕ 8 ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਣਾਤੀ ਆ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਫੇਲ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਉਹ ਸਾਰੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਆਦਮੀ ਨੇ, ਕੋਈ ਐਡੀ ਸੁਹਿਰਦਤਾ ਨਾਲ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਲਿਟਮਸ ਟੈਸਟ ਮੈਂ ਦਿੰਦਾ। ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਪਾਵਰ ਸੀ ਉਦੋਂ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਹਵਾਰਾ ਨੂੰ ਕਾਤਲ ਦੱਸਦਾ ਸੀ। ਉਦੋਂ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਹਵਾਰਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦਾ, ਕੌਮ ਨੂੰ ਸੇਧ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦਾ। ਆਇਆ ਅੱਜ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਲਓ ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਆ ਤੇ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਹਵਾਰਾ ਦੀ ਛਵੀ ਕਿੱਥੇ ਆ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੀ ਵੋਟਾਂ ਨਹੀਂ ਪਈਆਂ, ਜਥੇਦਾਰ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਹਵਾਰਾ ਦੇ ਮਗਰ ਕਰੋੜਾਂ ਨੌਜਵਾਨ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਦੇਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਬੈਠੇ। ਤੁਹਾਡੇ ਮਗਰ ਕੌਣ ਆਉਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹੈ? ਜਦੋਂ ਬਿਲਕੁਲ ਮਰ ਗਏ ਜੇ, ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਨਾਸ਼ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਯਾਦ ਆ ਗਈ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਚਾਂਸੇ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸੁਚੇਤ ਰਹਿਣਾ। ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ ਬੜੀ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਆ ਕਿ ਐਜੀਪੀਸੀ ਤੇ ਇੱਕ ਧਾਰਮਿਕ ਜਮਾਤ ਹੈਗੀ ਆ। ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਜਿਹੜਾ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਇਸ਼ੂ ਹੈਗਾ, ਇੱਕ ਧਾਰਮਿਕ ਸੰਸਥਾ ਸਿਆਸੀ ਲੜਾਈ ਕਿੱਦਾਂ ਲੜ ਸਕਦੀ ਆ, ਇਹ ਗੱਲ ਵੀ ਬਿਲਕੁਲ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ, ਜਿਹੜੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਹਵਾਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਚੱਲਣ ਵਾਲੀ ਕਮੇਟੀ ਹਵਾਰਾ ਕਮੇਟੀ ਆ, ਜਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਕਾਲ ਯੂਥ ਆ, ਵਰਲਡ ਸਿੱਖ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਆ, ਹੋਰ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੀ ਹਨ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਲਈ ਜਿਹੜਾ ਰੋਜ਼ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਮੋਰਚਾ ਰੰਭੀ ਫਿਰਦੀਆਂ ਨੇ। ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕਿਉਂ ਜਾਣ? ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇ ਦਿਓ ਜੇ ਕੋਈ ਤੁਹਾਡਾ ਵਾਕਿਆ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਕਿ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਕਰਾਉਣੀ ਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਰਿਹਾਈ ਵੀ ਹੋਈ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਰਾਉਣੀ। ਇਹ ਜੋ ਆਪਣੀ ਸ਼ਾਖ ਗਵਾ ਬੈਠੇ ਨੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਤੌਰ ਤੇ, ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਲੱਭਦੇ ਫਿਰਦੇ ਨੇ ਪੰਥ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ। ਪੰਥ ਬਹੁਤ ਸਿਆਣਾ ਹੈ, ਪੰਥ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ 'ਚ ਨਹੀਂ ਆਏਗਾ। ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਕਰਕੇ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਦੋਸਤਾਂ ਤੇ ਮਿੱਤਰਾਂ ਨਾਲ ਤੇ ਆਪਣੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸੋ ਕਿ ਇਹ ਸਾਰੇ ਝੂਠ ਬੋਲਦੇ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਪਾਵਰ ਸੀ ਉਦੋਂ ਇਹ ਕਿੱਥੇ ਸਨ? ਸੋ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਨੂੰ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਕੌਮੀਅਤ ਦੀ ਲੜਾਈ ਕਰਨੀ ਆ, ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਣੀਆਂ ਪੈਣਗੀਆਂ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਜਥੇਦਾਰ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਹਵਾਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਮੁਤਲਕ ਹੈਗੀ ਆ, ਜਦੋਂ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਮੌਕਾ ਮਿਲਦਾ ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਦਾ, ਉਹ ਇੱਕੋ ਹੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਯਾਰ ਮੇਰੀ ਰਿਹਾਈ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਨਾ ਕਰਿਆ ਕਰੋ, ਬਾਕੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਿਆ ਕਰੋ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ, ਪੰਥ ਦੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕਿੱਦਾਂ ਅਸੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਪੰਥ ਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਇਕੱਠਿਆਂ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਜਿੰਨੀਆਂ ਵਖਰੇਵੇਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਦੂਰ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਇਦਾਂ ਦੀਆਂ ਦੀ ਉਹ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਔਰ ਬਹੁਤ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਪੰਥ ਨੂੰ ਇੱਕ ਝੰਡੇ ਥੱਲੇ ਅਸੀਂ ਇਕੱਠੇ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਔਰ ਬਹੁਤ ਲੋਕ ਉਹ ਇਕੱਠੇ ਵੀ ਹੋਏ ਨੇ। ਜਥੇਦਾਰ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਹਵਾਰਾ ਦਾ ਜਦੋਂ ਨਾਮ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਨੌਜਵਾਨ ਆਪ ਮੁਹਾਰੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦੇਖਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦੀ ਭਾਲ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਕੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੁਕਮ ਆਏਗਾ ਅਸੀਂ ਉੱਤੇ ਪਹਿਰਾ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਸੋ ਅੱਜ ਇਸ ਸ਼ਖਸ ਦਾ ਜਿਹੜੇ ਬਾਰੇ ਅਸੀਂ ਇੰਨੀ ਲੰਬੀ ਚੌੜੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਤਪ ਹੈਗਾ,
ਉਹ ਸਵੇਰੇ 2:30 ਵਜੇ ਆਪਣਾ ਕੇਸੀ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਕੇ ਆਪਣਾ ਨਿਤਨੇਮ ਕਰਦੇ ਨੇ ਔਰ ਐਸਾ ਕੋਈ ਪਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਿਮਰਨ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਲੇਕਿਨ ਆਪਣੀ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਨ ਜਾਂਦੇ ਆ ਉਦੋਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥ 'ਚ ਸਿਮਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਦੋਂ ਵੀ ਉਹ ਗੁਰੂ ਦਾ ਜਾਪ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਐਸੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦੇ ਮੈਨੂੰ ਸੁਭਾਗ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨੇ ਔਰ ਅਸੀਂ ਆਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖੁੱਲੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰੇਗੀ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਨਸਲਾਸੀ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।